हाय सांग माने नहीं आसी तुम मान सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश बा एसएलई रो मॉडल क्वेश्चन सेट 3 बा एमसीक्यू सेट 3 जो थ्री की रही 50 टा क्वेश्चन एक घंटा पुणी आउ थे मु किछि टिप्स देबा चाहूची ए टिप्स टी हला तुम तो जानिछ 15 मिनिट समय तुमको मिलियो से समय भितर तुम भलो भाबरे ए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुडो पढिबो पढि की बुझिबो प्रथमे सेही क्वेश्चन टी केउ पाठरो बा कोथरो आसी प्रथमे जानिया को चेष्टा करियो तापर ही आंसर टी करिया पे चेष्टा करिवो प्रथमे या भल भाव जाना चेष्टा कर क्वेश्चन टी केउथरो आसी तापर आंसर टी करिया पे चेष्टा करिवो जदि क्वेश्चन बुझी परियोनी ताहले तमे आंसर करि परियो नाही क्वेश्चन बुझिया पई भी चेष्टा करियो पड़ियो यह होची टिप्स 15 मिनिट समय मिलियो एई समय मध्ये तमे क्वेश्चन गुडा भल भाव पढिबो बुझिबो ओ ता केउ पाठरो बा केउ गीतरो आसी बा केउ ग्रामर रो आसी ता जानियो चेष्टा करियो तापर ही आंसर करिया पे चेष्टा करिवो यह होची मोर गोटे छोटिया टिप्स वर्तमान आ डेरी नकरी आरंभ करिवा फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सीजन्स आर डिस्क्राइब्ड इन ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एथरे तो गीतर ना ऑलरेडी दे दीची ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एही गीतरे जे पचरा जायछि ए क्वेश्चन रो ए क्वेश्चन रे पचरा जायछि एही गीतरे केउ केउ सीजन को दर्शा जायछि केउ केउ सीजन को दर्शा जायछि चारिटी ऑप्शन रहिछि एथरे तुमर आंसर हबो एकर सी समर एंड विंटर आंसर हला समर एंड विंटर प्रथम प्रश्न सरी जायछि वर्तमान हम जिबा सेकंड क्वेश्चन he made their tiny wings in this sentence he refers to this जे से पक्षी मानकर बा छोट डाना गुडी को तयारी करछंती एही जो सेंटेंस टी रहिछि एथरे ही माने काहा को बुझाउछि एही मध्ये एही क्वेश्चन मध्ये ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आछि ए गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ଏହା ମୁଁ କେତେଥର ଦେଖିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ଆସିଛି ଏଠି ହି କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ନା କଣ 2 ର ଏ ଏଠି ହି ମାନେ ଗଡଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 2 ର ଏ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को ଆମେ ଯିବା 3 नंबर क्वेश्चन when did Lencho write the first letter to God केबे ଏହା ଏଇ जो ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଛି ଏ letter to God ପାଠରୁ ଆସିଛି ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଲେଞ୍ଚ କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲା এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ଯେ କେଉଁ ଦିନ ଲେଞ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲା ବା କେବେ ଲେଖିଥିଲା এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 3 ର ଏ ଡେ ବ୍ରେକ୍ ଅନ୍ ସଣ୍ଡେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସପ୍ତାହରେ ଡେ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ ସଣ୍ଡେ ହୁଏ সেই ଦିନ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 3 ର ଏ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଡେରି ନ କରି why did Lencho request God for 100 pesos ଏହି क्वेश्चन ମଧ୍ୟ related to God ପାଠରୁ ଆସିଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ଲେଞ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କୁ 100 ପେସୋ ମାଗିଥିଲା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ଲେଞ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କୁ 100 ପେସୋ ମାଗିଥିଲା ବା ଅନୁରୋଧ 100 ପେସୋ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା 4 नंबर प्रश्नर उत्तर है टू शो हिज फील्ड टू लाइफ अंटिल द क्रॉप कम्स ये से तार खेत को माने आउ थे धान बुणवा बा धान बा गहम जहाँ भी सी जो किसी करथिला से गोटे बुणवा जो पर्यंत अन्य क्रॉप आसवा पर्यंत अन्य अन्य शस्य अन्य फसल गुड़िक उत्पादन होगा पर्यंत तार जमी पुनर्बार जे फसल उत्पादन होगा पर्यंत आउ थे शो आउ थे बुणवा चाहिए 4 नंबर प्रश्नर उत्तर हम ये कौन है 4 नंबर प्रश्नर उत्तर है डी डी है आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा whose song according to William Wordsworth break the silence of the sea in spring time या गोटे एटा मध्ये गोटे बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत थरो मो जति थरो जानि छी एई प्रश्नटी आछि एई प्रश्नर पचरा जायछि ए होछि सॉलिटरी रिपेयर
ପଏମ୍ ରୁ ଆସିଛି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ଯେ କାହାର ଗୀତଟି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ସେଇଠି ବହୁତ ଗର୍ଜନ ହୁଏ, ସେଇ ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେନ୍ସ କରିଦିଏ। କାହାର ଗୀତ ସେଇ ଗର୍ଜନ ବା ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେନ୍ସ କରିଦିଏ ବା ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ନା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସି ଦି କୁକୁସ୍ ସଙ୍ଗ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦି କୁକୁସ୍ ସଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା। Which expression of the following means the song of the solitary reaper was a sad song? ଯେ ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏକାକୀ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ କଟାଳି ଝିଅଟି ରହିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା? ନା ଖୁସିର ଗୀତ, ନା ଦୁଃଖର ଗୀତ, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଚାରିଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ 6 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହବ ଯେ ମେଲାଙ୍କୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ମେଲାଙ୍କୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। When did Gandhiji got scholarship in his study? He thanked dash more than his merit. এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେବେଳେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବା ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଉଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ୱାଜ ମିଷ୍ଟର କୃଷ୍ଣଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା? ଦେଖ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଏଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠରୁ ଆସିଛି ଯେ ହୁ ୱାଜ ମିଷ୍ଟର କୃଷ୍ଣଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା। এই ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା କିଏ? এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 8ର ଏ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। In the poem Village Song, mother wants to convince her daughter by telling her that the world is full of dash. এই ପଏମଟି ଏଥିରେ ତ କବିତାର ନାଁ ଅଲରେଡି ଦେଇ ଦେଇଛି। এই ପଏମରେ ଯେ ମା ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର, ବା ଏଠି କଣ ସବୁ ରହିଛି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ପ୍ଲେଜର। ଯେତେବେଳେ ମା କହିଛି ସେ ପ୍ଲେଜର କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମାକୁ ବୁଝିଛି ସେ ଦୁଃଖ କଥା ହିଁ ବୁଝିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଡି ପ୍ଲେଜର। ଯେ ମା ଝିଅକୁ କହିଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ହେଲା ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦି ଲାଫ୍ଟର ଅଫ ଦି ସନ୍ ଟୁଡେ ଇନ୍ ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଡେଥ୍। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କବିତାର ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି ଦ ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗ। ଦି ଲାଫ୍ଟର ଅଫ ଦି ସନ୍ ଟୁଡେ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଖୁସି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟି ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ଲାଫ୍ଟର ଅଫ ଦି ସନ୍ ଟୁଡେ ରେଫର୍ସ ଟୁ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଦେଲା ଉଦ୍ଧୃତ କମା ଭିତରେ ଦି ଲାଫ୍ଟର ଅଫ ଦି ସନ୍ ଟୁଡେ ମାନେ ସେ ଲାଇନର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ନା ଲାଇଫ ଫୁଲ ଅଫ ହ୍ୟାପିନେସ। ଏଠି କଣ ହବ? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଲାଇଫ ଫୁଲ ଅଫ ହ୍ୟାପିନେସ। ବି ହବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା। ସିକିମ ଇଜ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ସେପାରେଟେଡ ଫ୍ରମ ଦି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବାଇ ଡ୍ୟାଶ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲସ ଅଫ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଫେଷ୍ଟିଭାଲସ ଅଫ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ସିକିମ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣରୁ ଯୋଉ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି? ସିକିମ ସେଇଠି ଯୋଉ 8ଟି ଷ୍ଟେଟ ରହିଲା, 7ଟିକୁ ଆମେ ସାତ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିକିମ ଅଲଗା ରହିଛି। ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ହେଇ ରହିଛି? ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ସିକିମ କାହା ଦ୍ୱାରା
ନା ଭାରତର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଷ୍ଟେଟରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବରେ ରହିଛି। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ନା ଦି ରିଭର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିଲିଗୁଡି କରିଡର ତିବ୍ବତାନ କରିଡର। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ସି ସିଲିଗୁଡି କରିଡର। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ସିଲିଗୁଡି କରିଡର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। During Cherwa festival, the people of Manipur village climb the nearest hilltops because yes, এই প্রশ্নটি মধ্যে আমরা ফেস্টিଭାলস অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিଆ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଯେ ଏଇଠି ପଚାରି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଚୈରବା ମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏ ଯୋଉ ମଣିପୁର ଗ୍ରାମର ମାନେ ଭିଲେଜର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପାହାଡକୁ ଆରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା କେଉଁ ପାହାଡକୁ ଚଢିଥାନ୍ତି ସେଦିନ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଯେ କାହିଁକି during the Cherwa festival the people of Manipur climb the nearest hilltop because ଯେ କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁ ଯେ ମଣିପୁରର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସେ ପାହାଡକୁ ଚଢିଥାନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଚଢିଥାନ୍ତି ବା କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଚଢିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ଦେ ବିଲିଭ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦେୟାର ଲାଇଫ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚଢିଥାନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। According to Rabindranath Tagore, the flower children enjoy their holidays when এই ଯୋଉ କବିତାଟି এই ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଫ୍ଲାୱାର ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଦି ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ ସେଥିରୁ ଆସିଛି ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯେ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟଟାକୁ ଫୁଲ ସହିତ ବିତାଇଥାନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ବି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ବି। ଦି ରେନ୍ କମ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫୁଲ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ପଏଟ ଦି ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ କ୍ଲାପ ଦେର ଜଏଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ। এই ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲରେଡି କବିତାର ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ କାହାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବା କାହାର ମତ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଫୁଲର ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଲାବ ଦେର ଜଏଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୃହତ ହସ୍ତରେ ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ବି ଦି ଲିଭ୍ସ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା କଣ ଯେ ଦି ଲିଭ୍ସ। କଣ ହବ ଦି ଲିଭ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। When dash gets reduced, irritating gases enter the atmosphere, then the air is said to be polluted. When dash gets reduced or irritating gases enter the atmosphere, then the air is said to be polluted. ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଏ ହିଡେନ୍ ମିନେସ୍ ସେଇ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଏଠି ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ବାୟୁର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। When dash gets reduced or irritating gas enter the atmosphere। ଯେ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଦେଲି। এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ବାୟୁଟି ଏ ଯୋଉ ବାୟୁର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ଏଥିରେ କେଉଁ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି କମିଗଲେ ଆମର ଇରିଟେଟିଂ ଗ୍ୟାସ ଆଉ କେଉଁ ବାୟୁ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ କଣ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ କମିଯାଏ ଆଉ କିଛି ଇରିଟେଟିଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ବା ଯୋଉଟା କି କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ ଏଣ୍ଟର ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ଏୟାର ବୋଲି କହିଥାଉ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ନା କଣ ଦି ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ। କଣ ହବ ଦି ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦି ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ।
the oxygen level. Next ହେଲା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା. Deeper fish has vanished from dash. এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଠରୁ ଆସିଛି. ଏଠି ଯେ ଡିପର ଫିସ୍ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ବା ପୁରା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଗଲା, କୋଉଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡିପର ଫିସ୍ ଗୁଡାକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ହେଇଗଲେ, এই ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇଛି. এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 16ର ଉତ୍ତର ହବ ସି, ଦ ରିଭର ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଲ୍ସ. এই যে প্রশ্নর উত্তর হল সি, ଦ ରିଭର ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଲ୍ସ ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା. ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା. 17 নম্বর প্রশ্ন. Who says about himself in the first stanza of the poem from the formalin jar? এখানে তো কবিতার নাম দিয়ে দিচ্ছি from the formalin jar. এটি প্রশ্ন পচরা যাইছি যে কেউ কবিতার কেউ পংক্তিরে who says about himself in the first stanza of the poem, প্রথম কবিতার প্রথম মানে পংক্তিরে କିଏ କହିଛି ତା ନିଜ ବିଷୟରେ କିଏ କହିଛି. 17 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଭିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍. କ'ଣ ହବ? 17 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ନା ଭିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍. 17 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 17 নম্ବର ପ୍ରଶ୍ନର ହେଲା ଭିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍, 17ର ବି. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା. ଯେ which of the following expression say that the accident was very serious and blood shed. ଯେ ଏ ଚାରିଟି ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇଛି, এই ଯୋଉ ଚାରିଟି ଜିନିଷ କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୂଚାଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ତାହା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ବହୁତ ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ରକ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା. 18 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ସି, ଗୋରି ଆଣ୍ଡ ଇନହ୍ୟୁମାନ. 18 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋରି ଆଣ୍ଡ ଇନହ୍ୟୁମାନ. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା. 19 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ. What according to Lord Eustace Percy clouds the brain? ଏହା ଅଛି ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ୍ ବାଇ ପାଠରୁ. ଏଠାରେ ଯୋଉ ଲେଖକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି What according to Lord Eustace Percy clouds the brain, ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆମର ବ୍ରେନ୍ ବା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ କରିଦିଏ ବା ବିଚଳିତ କରିଦିଏ. এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 19ରେ ହବ ସ୍ମୋକିଂ. এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 19 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ. 19 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ, ସ୍ମୋକିଂ. ଆମେ ଯେ ଧୂମପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ. ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ. What does the author in School's Goodbye hope from the school living children? ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଠର ନାଁ ଦେଇଛି ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡବାଏ. ଏଠାରେ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡିଦେବେ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି? এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ନା 20 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ବି, they will not forget their school, think that the education is finished. ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା. ଏହା କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲିବାକୁ ହବନି ବା କେବେ ହେଲେ ଏହା ଜାଣି ରଖିବାକୁ ଯେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କେବେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ. এই ପ୍ରଶ୍ନର 20 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ବି. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା 20 নম্ବର ବି. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା. The tiger cub was discovered by grandfather on hunting expedition in dash. এই ଯୋଉ ପାଠଟି ଆସିଛି ଆମର ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ, ସେଇ ପାଠରୁ ଆସିଛି. ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଛୁଆଟି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ସେଟା କୋଉ ଅଭିଯାନରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ପଚରାଯାଇଛି. 21 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ସି. 21 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି, ଦି ତରାଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିୟର ଡେରା. 21 নম্ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତରାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଡେରା ପାଖରେ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଜେଜେବାପା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦଳ ବା ସେଇ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା. 22 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ. 22 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଇଛି, ଦି ଟାଇଗର କବ୍ ୱାଜ ନେମ୍ଡ ଟିମୋଥି ବାଇ ଡ୍ୟାଶ.
ଏ ଯୋଉ ଟାଇଗର କପ୍ ବାଘ ଛୁଆଟି ମିଳିଥିଲା ତା ନାଁ ତିମୋଥି ବୋଲି କିଏ ରଖିଥିଲେ? କିଏ ତା ନାଁ ତିମୋଥି ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ ବା ତା ନାମକରଣ ତିମୋଥି ବୋଲି କିଏ କରିଥିଲେ? 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ନା ରାଇଟର୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ଲେଖକଙ୍କ ଜେଜେମା, ଲେଖକଙ୍କ ଜେଜେମା ଯିଏ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଡି, ରାଇଟର୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ନା ଲେଖକଙ୍କର ଜେଜେମା ଯେ ତାହାର ନାମ ତିମୋଥି ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। Which of the following stories teach us that the animals can also be tamed? ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟି ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟୋରିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଶୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୃହପାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? କୋଉଥିରେ ଏଇ ଚାରିଟି ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟରୁ କୁହାଯାଇଛି? 23 ର ହବ ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। When the beggar met Sergei first, he said that he had been dead for 8 years. এই যে ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଦି ବେଗର ନନ୍ ଡିଟେଲରୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଯୋଉ ଭିକାରୀଟି ସେର୍ଗେଇଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲା? ନାଇଁ କଣ ବୋଲି 8 ବର୍ଷ କହିଥିଲା। ସେ 8 ବର୍ଷରେ କଣ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ନା 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ସେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। Why did Sergei hire Luskov at the time of moving to another house? ଯେ ସେର୍ଗେଇ ଲୁସ୍କୋଭକୁ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ବଦଳାଇ ଦେଲେ ବା ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ କାହିଁକି ଲୁସ୍କୋଭକୁ ଭଡ଼ାକୁ ନେଇଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଟୁ ହେଲ୍ପ ପ୍ୟାକିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଉଲିଂ ଅଫ ଦି ଫର୍ନିଚର, ଯେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆସବାବ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନା ପ୍ୟାକିଂ କରିବ ଆଉ ଠେଲିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ନା କଣ ହବ ନା ଡି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି, ଟୁ ହେଲ୍ପ ପ୍ୟାକିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଉଲିଂ ଅଫ ଫର୍ନିଚର। ନେକ୍ସଟ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠିବା। ବେଗିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି abolished by providing the beggar's desk। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି ଦି ବେଗର ପାଠକୁ ରିଲେଟ କରିକି ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରୁ ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବା? ଆମେ କଣ କଲେ ଯାଇ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ବା ମୋଟେ ଭିକାରୀ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବା? 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଜବ୍ ଫର ଏନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଚାକିରି ଦେଇଦେବା ଆମେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଶ ଭିକାରୀ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ 26 ର ହବ ବି। ସାଧାରଣତଃ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆସିଲେ କଣ କରିବ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦେଖ এই ପ୍ରଶ୍ନଟି କୋଉଥିରେ ଆସିଛି ମନି ଡଜ ନଟ୍ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍ ହିୟର ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍, ଯେ ଟଙ୍କା ଗଛରେ ଫଳୁ ନାହିଁ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଜୁମନ ତାର ବୁଢୀ ମାଉସୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା। କାହା କହିଥିଲା ନା ତାର ବୁଢୀ ମାଉସୀକୁ ସେ କହିଥିଲା। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହୁ ବିକେମ୍ ଦି ଜଜ୍ ଇନ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା ସେତେବେଳେ କିଏ ଜଜ୍ ଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଭିଲେଜ ଜଜ୍ ନନ୍ ଡିଟେଲରୁ ଆସିଛି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଜୁମନ ଶେଖ। କଣ ହବ ନା କିଏ ସେତେବେଳେ ଜଜ୍ ହେଇଥିଲା? ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୀମାଂସା ମାନେ ଛିଡାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କିଏ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହୋଇଥିଲେ? ଏଇଠି 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ନା ଏ ଜୁମନ ଶେଖ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା।
What was the only thing men can call their own during the period of grandfather, the old fashioned? ମାନେ ଏଠି ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ what was the only thing men called their own during the period of the grandfather of the old fashioned? ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବା ଜେଜେମା ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯେ men called their own during the period ଯେତେ ହଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜେଜେମା ବା ଜେଜେବାପା ବା ଯିଏ ବି ଏଲ୍ଡର ପର୍ସନ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି କେଉଁମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତି। 29ର ଆନ୍ସର ହବ ବି, ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ old patient. What was the only thing men called their own during the period of the grandfather of the old patient? 29 number answer ହବ B. 29 number answer ହେଲା B. Next ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। Who came to the king's court without crutches? ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ଯାଇଛି ଏହା a grain as big as hen's egg ସେଇ ନଡ଼ିଟାଲରୁ ଆସିଛି। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 30ର ଆନ୍ସର ହବ ଡି। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଡି, the old man's grandfather. Next, Aditya scored a goal in the second half of the game. He was fortunate. Combine the above pair of the sentence. ନା he was fortunate. Combine the above pair of sentence. देखो ये दीटा सेंटेंस देला आदित्य scored a goal in the second half of the game एड़ा गोटे वाक्य he was very fortunate। देखो ଏଇ जो दुईटा लाइन को मिसेवा ପାଇଁ ଆମର जो प्रथम पाठ ରହିଲା a letter to God ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ନା ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଷ୍ଟଡି ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ହୁଏତ ତମମାନେ କହିପାରେ ଗ୍ରାମାର ବହିର ରିଲେଟିଭ କ୍ଲୋଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଇପାରେ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆଦିତ୍ୟ ସ୍କୋର୍ଡ ଏ ଗୋଲ ଇନ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ ଅଫ ଦି ଗେମ୍ ହି ୱାଜ ଭେରି ଫର୍ଚୁନେଟ। ଦେଖ ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ଯିଏ ଇ ସିଏ ଏକା ଆଦିତ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝୁଛି ଏ ଦିଟା ବାକ୍ୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ଯିଏ ଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଏଠି କମ୍ବାଇନ କରିବା ବା ମିଶାଇବା ସେ ସମୟରେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଉଠିଯିବ। ହି ବଦଳରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ହୁ, ହ୍ୱେର, ହ୍ୱାଇ ଏସବୁ କୋଉଠି ହେଲେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ହବ ଉତ୍ତର ହବ ସି। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ନା ସି। ଆଦିତ୍ୟ who scored a goal in the second half of the game was very fortunate। ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ତମେ କଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଆଦିତ୍ୟ ଲେଖିବ କମା ଦେବ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଉଠିବ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ହି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏକା ହି ବଦଳରେ ଆମେ କଣ କରିବା ହୁ ଲଗେଇବା ହୁ ୱାଜ ଭେରି ଫର୍ଚୁନେଟ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନର ଯାହା ବଳୁଥିବ ତାପରେ ଲେଖିଦେଇ ପଢିବ। ଏହା ହେଲା ତାର ଟ୍ରିକ୍। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ କଥା ଆସେ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଯୋଗ କରିବାର କଥା ଆସେ ତମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମାନେ ନାଉନଟା ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ପ୍ରୋନାଉନ ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରୋନାଉନ ବଦଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ୟୁଜ କରିବା। ଏଠି ରିଲେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ହବ ହୁ ଆଦିତ୍ୟ କମା ହୁ ସ୍କୋର୍ଡ a goal in the second half of the game was very fortunate ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା an extremely strong wind is called dash। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ପଚରା ଯାଇଛି। ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରଥମ ପାଠରୁ ଏଇଟା ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ବହିବ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 32ର ଉତ୍ତର ହବ ଏ ଗେଲ। କଣ ହବ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ଗେଲ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା।
ଗାନ୍ଧିଜି's percent teacher was not strict। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ରହିଛି। ସେ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ଏଇଠି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆସିଛି ଯେ ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖିବା ତମେ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର ପଛରେ ଯୋଉ ମିନିଂ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ। ଘୋଷିଲେ ଯାଇକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆମେ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୋକାବୁଲାରୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ lenient। ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହେଲା 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା lenient। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। The farmer dash he couldn't have reaped a rich harvest if the farmer ଦେଖ ଏଠି if clause କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। if the farmer dash could not have reaped a rich harvest ଦେଖ ଗୋଟେ ପଟେ ନେଗେଟିଭ ଦେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ପଜିଟିଭ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ରିଲେଟିଭ କ୍ଲଜ ରେ if ପ୍ଲସ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ had ପ୍ଲସ pp ମାନେ past participle form। if ପ୍ଲସ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ had ପ୍ଲସ pp ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ could କିମ୍ବା would ପ୍ଲସ have ପ୍ଲସ past participle form of verb ବା verb 3 ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହେଉଛି ରିଲେଟିଭ କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ରିଲେଟିଭ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ଭିଡିଓ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହବ, ଯେହେତୁ ଏପଟେ ନେଗେଟିଭ ରହିଗଲା ତେଣୁ ଆରଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଗେଟିଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। if the farmer had not worked hard ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଡି। ଯଦି ଚାଷୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବନି ତାହେଲେ ସେ ତାର ଅମଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାଇ ପାରିବନି ବା ଅମଳକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଦି ପଟ ଯାକ ନେଗେଟିଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ପଜିଟିଭ ଅଛି ଅନ୍ୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ହିଁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଇଣ୍ଡିଆ କନସିଷ୍ଟ୍ସ dash 28 states and 9 union territories। ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ ପାଠରୁ ଆସିଛି। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଅଫ। କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ କେତେଟା ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରିପୋଜିସନ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କନସିଷ୍ଟ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଫ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏଇଠି 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଡି କନସିଷ୍ଟ ଅଫ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ। ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଦି ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଟ୍ରେଡିସନ ବିଲିଫ ଅଫ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆମର ଏହା ହେଉଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲସ ଅଫ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଠରୁ ଆସିଛି ଯେ ଦି ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଟ୍ରେଡିସନ ବିଲିଫ ଏହା ଗୋଟେ ଭୋକାବୁଲାରୀ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ରହିଲା ଆକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହବ 36 ର ଉତ୍ତର ହବ ସି କଲଚର। କଣ ହବ କଲଚର। 36 ର ଉତ୍ତର ହବ କଲଚର। କଲଚର ମାନେ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଟ୍ରେଡିସନ ବିଲିଫ ଏହାକୁ ବୁଝୁଛି। without knowledge our lungs slowly become garbage dumps for these days ମାନେ ଏଇ ଭୋକାବୁଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପଲ୍ୟୁସନ ପାଠରୁ ଆସିଛି। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ସି ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ। ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ ହେଲା ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡିକ ଯୋଗୁଁ ଆମର ନା ଫୁସଫୁସ ଗୁଡିକ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ପର୍ସନ ହୁ ଷ୍ଟଡିଜ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଠର ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ମାନେ ପାଠ ପଢେ କିମ୍ବା ଗବେଷଣା କରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? এই প্রশ্নের পচরা যাইছি। 38 নম্বর প্রশ্নর উত্তর হব মেটিওরোলজিস্ট। কোন হব মেটিওরোলজিস্ট। মেট্ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହବ ବା ମେଟିଓରୋଲୋଜିଷ୍ଟ କହିଲେ ହବ, ଯେମିତି ତୁମେ କହିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 39 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39 କୁ ଆମେ ଯିବା। 39 ରେ ପଚରା ଯାଇଛି ଏ ପର୍ସନ will be known by the company he does। a person will be known by the company he does। ଯେଉଁ ଲୋକଟି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା? ଟିକେ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯୋ
ଭୋକାବୁଲାରି ଆସିଛି 39 ର ସି ହବ ହି କିପ୍ସ। A person will be known by the company he keeps। এই যে ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର ହବ ସି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। which of the following is a correct sentence? ଏ ଯୋଉ ଚାରିଟି ଅପସନ ରହିଲା ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସଠିକ ଉତ୍ତରକୁ ବୁଝଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ଅଲ୍ ଦୋ ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ପାଠରେ ଅଛି ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓ କରିବି ଅଲ୍ ଦୋ ଉପରେ, ତେଣୁ ଏଠି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଅଲ୍ ଦୋ ହି ଇଜ ଲିଭିଂ ସ୍କୁଲ will not forget his school days। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ନା 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା କଣ ଯେ ସି। ସିଟା ହବ ଆନ୍ସର। although he is leaving school he will not forget his school days। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାଶ ଫ୍ରି ଇନ୍ 1947। ଏହା ହଉଛି ଟେନ୍ସ ରିଭିଜିଟେଡ ମାନେ ଆମର ଗ୍ରାମାର ଆସିଛି। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଇତିହାସ କଥା କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। 41 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ବିକେମ୍। କଣ ହବ 41 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ବିକେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆନ୍ସର ହେଲା ବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। he is a very stupid boy। the exclamatory from the above sentence is dash। ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଡିକ୍ଲେରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ପରିଣତ କରୁ ତାହା ହାଉରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବା ହ୍ୱାଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ହ୍ୱାଟ ହାଉ ଲଗେଇ ସବୁ ଗୁଡା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ 42 ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି। ହ୍ୱାଟ ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ ବୟ ହି ଇଜ ହବ। ଦେଖ ଇଜ ହି ଦେଇଦେଲା, ଇଜ ହାଉ ଷ୍ଟୁପିଡ ବୟ ଇଜ ଦେଇଦେଲା, ସବୁ ଦେଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ସରଟା ହବ ହ୍ୱାଟ ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ ବୟ ହି ଇଜ। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦି ପୋଲିସ ଡ୍ୟାଶ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଏହା ପ୍ରିପୋଜିସନ ପାଠରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ 43 ଆନ୍ସର ହବ ଆର୍। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପୋଲ୍ଟ୍ରି କୁକେରୀ ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଗା ଆମର ପୋଲିସ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ଗୁଡାକ ପିପୁଲ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମରେ ଯାଏ, ପ୍ଲୁରାଲ ନାଉନରେ ଗଣିତ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଆମର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏଠି ଦେଖ ଦିଟା ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଇ ଅପସନ ଗୁଡିକରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଭେର୍ବ ବି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ପୋଲିସ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ପିପୁଲ ଦେଇଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଭେର୍ବ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ 43 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହବ ବି। 43 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ବି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଦେଲା ବେଳେ ବେଳେ ୱେର ଦେଇଦବ ଆର ଦେଇଦବ, ଦୁଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଭେର୍ବ ଦେଇଦବ। ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବ ଯେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କିଛି ଇଡି ଫର୍ମ ଅଛି କି ବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର କୌଣସି ଭେର୍ବ ଅଛି କି, ତାହେଲେ ତମେ ୱେର ଦେଖିବ। ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର କୌଣସି ଭେର୍ବ ନାହିଁ ତାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭଳିଆ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆର ଲେଖିବାକୁ ହବ। ଏଇଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ପୋଲିସ ଆର 43 ହବ ବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ୟୁ ହ୍ୟାଡ ବେଟର ଡ୍ୟାଶ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ। ଏଇଠି ହବ ନା ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା ବି ଟେନ୍ସ ରିଭିଜିଟେଡ ପାଠରୁ ଆସିଛି। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ଲିଭ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ। ଟୁ ଲିଭ୍ ତ ହବନି, ଏହା ହବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରେ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ନା ଲିଭ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ। ଇଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ ରେନିଂ at 6 o'clock this morning। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେନ୍ସ ରିଭିଜିଟେଡ ପାଠରୁ ଆସିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଠି ନା ହୋଇ ଆସୁଛି ଅଲରେଡି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସୁଛି ମାତ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଇଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ ରେନିଂ ଡ୍ୟାଶ 6 o'clock this morning। ତାର ଅର୍ଥ ଇଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ ରେନିଂ କେତେବେଳେ କି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 6 o'clock this morning, 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସିନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହବ ଏଠି ନା ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଲା ସି। ସିନ୍ସ 6 o'clock 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିନ୍ସ
फर केतବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ପିରିୟड ପାଇଁ ଦେଲେ ସେଠି ଆମେ ଫର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଠି ଫିକ୍ସ ପିରିୟड ନାହିଁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ 45 ର ଆନ୍ସର ହବ ସି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଡେସ୍ ସ୍ମୋକିଂ ଯେ ଏଇଠି ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ଦେଲା ଯେ ଦେଖ ଦେଲା ଏଠି ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ give in give over give on give up ଏଠି ଛାଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଦେଖ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ରହିଛି ସେ ଯୋଉ ବୋଲ୍ଡ ଲେଟରରେ ଯୋଉ କଳା କଳା ଯେତେକ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ରହିଛି ସେଗୁଡାକର ମିନିଂ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ମିନିଂ ସହିତ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବଟି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ସ୍ମୋକିଂ ଛାଡ଼ିଦେବି ବା ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିଦେବି ତେଣୁ ଏଠି ମାନେ ଛାଡ଼ିବାର ରେଜଲ୍ଟ ଭର୍ବଟା ହେଲା ଗିଭ୍ ଅପ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଇ ଆସ୍କଡ ରାଧା ହାଉ ସି ଫେଲ୍ଟ ଏଇଠି in the sentence the underlined part is dash clause ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଲା ଏହା କେଉଁ କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟିଭ କ୍ଲୋଜ ବା ନାଉନ କ୍ଲୋଜ ନା ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲୋଜ କୋଉଥିରେ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ 47 ହବ ବି ଏଟା ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲୋଜ ହାଉ ସି ଫେଲ୍ଟ ଏହା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଫେଲ୍ଟଟା ଆଡଭର୍ବ କୁ ବୁଝୁଛି ତେଣୁ ଏଠି 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ ବି ଏନ୍ ସରି ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଦେଲି ହାଉ ସି ଫେଲ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ଟିକେ ଆନ୍ସର ହବ ଏଠି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ବି 100% ସିଓର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ କ୍ଲୋଜ 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଟେ ନାଉନ କ୍ଲୋଜ ଆଇ ଆସ୍କଡ ରାଧା ହାଉ ସି ଫେଲ୍ଟ ସେ କଣ ଭାବୁଥିବ ହାଉ ସି ଫେଲ୍ଟ ସେ କେମିତି ସେ କଣ ଭାବୁଥିବ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବୁଝଉଛି ସି ବୋଲି ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ନା ନାଉନ କ୍ଲୋଜ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ନା ବି ହେଲା ଏହାର ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଇଫ wishes were ହରସେମ beggars dash them ଏଇଠି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଫ କ୍ଲୋଜ ରୁ ଆସିଛି if wishes were ହରସେମ beggars dash them ନେକ୍ସଟ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଇଫ କ୍ଲୋଜ ରୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ହବ ନା will be riding would have been would have ridden will ride would ride ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 48 ର ହବ would ride ହବ କଣ ହବ ନା would ride ଦେଖ if ରେ ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେପଟେ would ପ୍ଲସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଆମେ ଲେଖିବା ଆନ୍ସର ହବ ବି 48 ର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି ନେକ୍ସଟ ଇଂଲିଶ ଡ୍ୟାଶ ଅଲ୍ ଓଭର ଦି ୱାର୍ଲଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି ନା ଟେନ୍ସ ରିପିଟେଡ ପାଠରୁ ଆସିଛି ଯେ ଇଂଲିଶ ପୃଥିବୀ ସାରା କୁହାଯାଏ ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ 49 ର ଉତ୍ତର ହବ ସି ଇଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ କଣ ହବ ନା ଇଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଏହା ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଓ ବୁଝଉଛି ଯେ କେତେବେଳେ ଏଇ ଉକ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ ଇଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ 49 ର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି ନେକ୍ସଟ 50 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା The teacher said spring comes after winter. The indirect speech of the above sentence is dash. ଏଠି indirect speech କୋଉଟାକୁ ବୁଝୁଛି The teachers ଏଠି ଯେହେତୁ springs comes after winter ଏହା ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସମ୍ମତ କାରଣ ଏହା ଚେଞ୍ଜ କେବେ ହେଲେ ହବନି ତେଣୁ ଏଠି ତାର ଆନ୍ସର ହବ ଯେ the teacher said springs comes after winter ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କାରଣ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଟେନ୍ସରେ କିମ୍ବା କୋଉଥିରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହବ the teacher said that springs comes after winter ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଉଠିଯିବ ଖାଲି that ଲେଖି ଆମେ ଏତେ ଲେଖିଦେବା ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ ଏ 50 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 50ଟି ଯାକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିତରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିବ ତେଣୁ ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟକୁ ଦେଖିବ ମୋର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଛାଡିଛି ତାକୁ ବି ଦେଖିବ
ଯଦି ତମେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର। ମୁଁ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଜୁକେସନ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ମୋ ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ wishes and good luck. Thank you so much for watching this video. Thank you so much again. 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା A. Thank you so much for watching this video. Thank you.